प्रभु यीशु मसीह के महान पवित्र नाम में महिमा मिली। हालेलुया। वचन सुनने लिए खड़े हुए हाँ। प्रभु साडी मदद करे इन्हां लिखतां नूं इन्हां वचनां नूं रखण दे लई, समझण दे लई और इहदे अनुसार बनण दे लई। ये सब बहुत ध्यान नाल सुनियो। अज का प्रचार थोड़ा ध्यान नाल सुनना पैना तुहानूं, क्योंकि गल्लां इस तरह हैं जिवें मैसेज की जानकारी देखने वाले भैन भरावां नूं वधिया समझ लगेगी। हालेलुया। मैं प्रभु तो मंग रहा सीगा कि कोई संदेश प्रचार के लिए करने मिले। सवेरे मैं ड्यूटी तो फ्री होया, थोड़ा मैं अपना शुरू किया। जो एक मैसेज लभ्या यूट्यूब पर प्रचार किया होया अपने मैसेज के भाई का है साउथ अफ्रीका तो मैं सुनिया। बहुत बरकत वाला संदेश है। हालेलुया। आओ असी बाइबल च देखते हैं यहोशुआ पहला अध्याय। यहोशुआ पहला अध्याय यदि 12 और 13 है मैं पहले दस दिना। बहुत है ध्यान नाल सुनना पैना सब नूं, नहीं तो इदा समझ नहीं लगेगी, औखा लगेगा। या बहुत ध्यान नाल सुनियो, फिर प्रभु तुहानूं बरकत देवेगा जी। यहोशुआ पहला अध्याय 12 और 13 है। तां रूबेनियां अते गादियां अते मनश्शा दे अद्धे गोत नूं यहोशुआ ने आख्या। जानते हो इजराइल पूरा 12 गोत्रां च वंडिया होया सीगा। किन्ने गोत्रां च? 12 गोत्रां च वंडिया सी। जदों वादा कीती धरती दे वल वध रहे सीगे ते उन्हां दे विचों 2.5 गोत्र सी जिन्हां ने यरदन तो पहला ही अपने आप को कहते हैं इत्थे रहना, जबकि यरदन तो पार वादा की हुई धरती सी। और इन्हां 2.5 गोत्रां ने मूसा ने कहा कि सानूं इत्थे जगह दे दे। किन्ने जानते कि वादा की हुई धरती की है? पवित्र आत्मा रोक के समा है। हालेलुया। पर इन्हां 2.5 गोत्रां ने यह कहा कि इत्थे जगह वधिया है तो सानूं इत्थे रहण लई दे दे। और फिर अगे यहोशुआ के हाथ से कमान आती है। ये जानते यहोशुआ पवित्र आत्मा है। मूसा नबी उन्होंने बाहर कढ़ के लिया। यहोशुआ के राही उन्होंने अंदर प्रवेश किया। और यहोशुआ जो उन्होंने अगवाई सौंप दी गई तो उन्हें की किया, ये 2.5 गोत्र जेडे सीगे रूबेनी, गादी ते मनश्शा दा अद्धा गोत्र। जेडे रूबेनी, गादी ते मनश्शा दा अद्धा गोत्र। यहोशुआ ने आख्या, यहोवा दे दास मूसा की गल नूं चेते रखो जिहदा उस हुक्म दिता सी कि यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहानूं सुख भी अते ये देश भी देवेगा। हालेलुया। आमीन। अब अपने सिर कर दें। साडे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं कमजोर अपने आप में तेरे अगे झुकाउंदा खुदा, तेरा वचन जो ਅਸੀਂ सुनते हाँ देखते हाँ प्रभु इस संदेश की महानता नूं कितना शुद्ध ते कितना क्लीयर है प्रभु। सचमुच इस संदेश अंदर इन्हां गल्लां दे अंदर जीवन पाया जाता है। ऐसी समर्थ पाई जाती है प्रभु जो एक पापी नूं संत बना देवे। इन्ना साफ शीशा है कि ये सामने आते हाँ तो साडा अपना आप खो दिंदा है, कमियां प्रगट करता है, घाटियां प्रगट करता है। और इन्ना वधिया है कि इत्थे आके ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ महसूस करते हैं प्रभु। इन्हां दिनां च ਅਸੀਂ तेरी अगवाई चाहते हाँ तो साडी मदद कर प्रभु। साडे हाथां नूं फड़ खुदावन, साडे पैरां नूं चट्टानां दे उत्ते मजबूत कर। साडे विच बीमार भाई भैन हैं प्रभु। यहोवा ये नहीं कि तू देख नहीं रहा या तू जानता नहीं प्रभु। तू बाप है, तू रचना की है पिता। और ये सारिया परेशानियां बीमारां मसलियां तेरे हत्थां दिंदे आ। यहोवा तू आप अपने लोगों चल फिर और उन्हें छू खुदा साडे विश्वास नूं होर तू मजबूत कर प्रभु। तेरे विच आनंद हाँ प्यारे खुदावन, क्योंकि जानते ही छुड़ाए हुए लोग हाँ पिता। और एक मुक्ति नूं देखिया है, एक जगत के चानण नूं देखिया है, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ,
ਇਹ ਐਲੋਹੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਏਕਤਾ ਪਿਆਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੁਟਨਿਆਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕੀਏ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ, ਬੁੱਧ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ? ਆਮੀਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਏ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸਰਾਇਲ ਕਿਵੇਂ ਚਰਚ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗਾ। 400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ 2-2 ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ 400 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਮਸਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਪਰ ਮੂਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਮੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਰੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਮਰਥੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯੋਗ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੂਸਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਮੂਸਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮਸੀਹ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਉਠਾਏ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏ,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਦਾਰੀ ਮਗਰਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁੜਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮੂਸਾ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਬੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮਿਸਰ 'ਚ ਸੀ। ਰੋਣ ਦਾ, ਚਿਲਾਉਣ ਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਸਰ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਰੋਣਾ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਸਰ 'ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਣਾ, ਦੁਹਾਈ ਨਾ ਦੇ, ਬੋਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੂਸਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੀ? ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਬੋਲ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਲਈ ਸੀ? ਹਰੇਕ ਕੋ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਬੋਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵਚਨ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿਨਾ? ਬੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਹਾਈ ਨਾ ਦੇ। ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ, ਇਹ ਕੂਚ ਸੀ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਵੱਲ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਦਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਦਾ, ਰੋਣ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵੱਲ ਦਾ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁੰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਉਹ ਕੂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਏਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਸਕੀਏ। ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡੀਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡੀਕਿਆ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਘੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
उन्होंने उड़ीकिया भी पहले 2 हिस्से होए, ये सुक जाए फिर अं लंघीए। लेकिन तुम अगे जाके यहोशुआ का टाइम देखो, उन्होंने टाइम देते जो यरदन दरिया सामने आया तो उन्होंने पहले बाहर खलो के उड़ीकिया नहीं कि पहले 2 हिस्से होए। उन्होंने वगदे पानी दे विच कदम रखे। हालेलुया, पहले उन्होंने स्टेप चुकिया, उस तो बाद यरदन दरिया 2 हिस्से होया। कुछ लोग सीगे जेडे पहले चिन्ह चमत्कार देखते फिर अगे बढ़ते हैं, पर लेकिन यहोशुआ का टाइम सीगा जिन्होंने पहले कदम धरिया और फिर चिन्ह चमत्कार वाले पीछे आए। किन्ने आमीन कह सकते हैं? क्योंकि कुछ वो लोग सीगे जेडे बाहर निकले ही, लेकिन यहोशुआ के टाइम उत्ते वो लोग आन जिन्होंने अंदर बनना आया। क्योंकि बहुत सारे लोग सन जेडे मूसा के राही बाहर निकले पर वो राह ही मर गए। वो पहले चिन्ह चमत्कार देखे, उन्होंने पहले समुद्र खुले फिर ही बढ़िए। लेकिन यहोशुआ का टाइम देखो, उन्होंने ये नहीं देखा भी पहले खुले तो फिर ही अगे बढ़िए। उन्होंने वगदे पानी च कदम रखा। हालेलुया, प्रभु दे नाम में महिमा मिले और परमेश्वर ने उन्हें खोल दिता। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा भी पहले खुल जाए। हमें एक असली विश्वासी कदे भी ये नहीं कहेगा पहले प्रभु मैनू करके दिखा, पहले कोई एक चिन्ह चमत्कार करके दिखा, मैं फिर विश्वास करांगा, मैं फिर अगे बढ़ांगा, मैं फिर तेरा पीछा करांगा। एक सच्चा निश्चयवान पहलो पीछा करता है, ये चिन्ह चमत्कार ओदा पीछा करते हैं। हालेलुया, प्रभु दे नाम में महिमा मिले। क्योंकि मरकस दी इंजील 16 अध्याय 16 तो लिखा जेड़ा विश्वास करे ते बपतिस्मा लवे वो बचाया जाएगा, पर जेड़ा विश्वास ना करे उस ते सजा दा हुक्म किया जाएगा। अते विश्वास करने वाले दे नाल नाल ये निशान होणगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले दे नाल नाल ये निशान होणगे, जो मेरा नाम लैके भूतां नूं कढणगे, वो नवीं भाषा बोलणगे, वो सप्पां नूं चुक लैणगे, अते जे कोई जहर वाली चीज पी लैन तो उन्हां दा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो बीमारां उत्ते हाथ रखणगे तां वो चंगे हो जाणगे। हालेलुया। इन्हां दे नाल विश्वास करने वाले दे नाल, चिन्ह चमत्कार दे वाले दे नाल विश्वास नहीं होएगा। इदां नहीं लिखिया, ये लिखे जेड़े विश्वास करनगे उन्हां दे नाल चिन्ह होणगे। पहलो विश्वास है। हालेलुया, पहलो वचन है, बाद चो चिन्ह चमत्कार है। हालेलुया। लोग धोखा किहड़े खांदे हैं जेड़े पहले चिन्ह चमत्कार रखदे हैं और बाद चो वचन लेंदे, पर मुबारक खान वो जेड़े वचन नूं पहले लेंदे हैं, क्योंकि वचन दे बाद बरकतां है असल च। हालेलुया। कद याद है एलीशा ने सारफत दी विधवा नूं की कहा सी, पहला मेरे लिए बना। हालेलुया, पहला मेरे लिए बना, उस तो बाद ना तेरे कदे आटा मुकेगा ना तेल मुकेगा। यानी पहले तू वचन की आज्ञाकारी कर, पहले वचन है। हालेलुया। प्रभु दे नाम में महिमा मिले। ऐ चिन्ह चमत्कारां नूं प्यार करदे हैं, किती करदे हो? ऐ चाहते हैं कि परमेश्वर अद्भुत काम करे, ऐ चाहते हैं परमेश्वर चमत्कार करे, वो महान अजीब काम दिखावे। हालेलुया। जबकि सानू लोड़ भी है कि परमेश्वर साडे शरीरां 'च काम करे। सानू तकरीबन सब नूं चंगाई दी लोड़ है। हालेलुया। इस गल दी लोड़ है कि परमेश्वर साडीआं जानां 'च चमत्कार करे। पर प्रभु दा धन्नवाद होवे, सब तो मुबारक और सब तो खास जो चीज है वो है साडे प्राणां दी चंगाई। आमीन। इधर देखो मेरे ध्यान, सब तो जरूरी की है? बोल सकते कि नहीं? हालेलुया। सब तो जरूरी की है? प्राणा दी चंगियाई। क्योंकि शरीर फिर तो बीमार हो सकता है, शरीर फिर तो बीमार हो सकता है, पर जेड़ा प्राण एक बारी छुड़ाया गया, हालेलुया, ये इदां दा छुटकारा है, शैतान इस चीज नूं वापस नहीं ला सकता। आमीन। एक नुख चंगा हो गया वो फिर तो बीमार हो सकता है, वो मर सकता है, पर जेड़ा प्राण एक बारी छुड़ाया गया वो दोबारा कदे वापस नहीं खिंचा जा सकता। फिर वो पक्का है, फिर अनंतता च है, वो मोरबंद है। आमीन। हालेलुया। प्रभु दे नाम में महिमा मिले। हालेलुया। आमीन। इसलिए का लगदा नहीं कि सानू इस शरीर दी चंगाई तो बाद के अपने प्राण दी चिंता करनी चाहिए है। आमीन। यीशु मसीह ने भी यही कहा, ये चिंता ना करो कि की खावांगे की पावांगे, अपने शरीर दी चिंता ना करो, उन्हें क्या प्राणा दी चिंता करो। आमीन।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਚਨ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਰਵੇ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਰਕ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਜਾਣਗੇ। ਤੰਦਰੁਸਤ, ਅਮੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਰਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਵੇ ਪਰ ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਗਵਾਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਔਰ ਸੂਰਬੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਏ, ਪਤੀ ਮਰਵਾਏ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਮਾਸ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਲਹੂ ਮਾਸ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਹੱਕ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਹੋਵੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਚ ਵੜ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਲਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੁਣ? ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰ। ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਚ ਵੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੇਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਿਰਾਸ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੇਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਂਗੂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਹੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ੀ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਦਨ ਬਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਨੰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਨੰਤ ਸੰਪਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਦਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਆਦਮ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੰਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਦਮ ਨੇ ਗਵਾ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਆਦਮ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਧੀਆਂ ਔਰ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏਗੀ ਜੋ ਆਦਮ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਥੀ ਕਿਉਂ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਦਲ ਪੈਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇ ਜੋ ਆਦਮ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਦਮ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। सीरियस है। हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। वो सन वापस मिले जो आदम ने गवा लिया सी। और ये परमेश्वर दा वादा है, टल नहीं सकदा। ये साडा कानूनी अधिकार है। आमीन हालेलुया। ये साडा हक है, ये सानू बख्शिया गया। प्रभु दे नाम महिमा मिले। आमीन। जानदे आ कि कई बारी की हुंदा है, ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈਣਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। क्योंकि मनुख कई बार कलीसिया के विश्वासी भी, प्रभु को जानने वाले भी वो लेने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने बख्शिया नहीं गया। हालेलुया प्रभु का नाम महिमा मिले। आमीन। तुम जानते हो कि परमेश्वर ने आखिरी दिनों च 7वां दूत भेजा, 7वां सितारा भेजा जो विलियम ब्रानहम है। और परमेश्वर ने उसदे राहीं संपूर्ण काम किया,
ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਅਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ 7 ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ 7 ਤਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਨ। ਜੋਤੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਘਟਾਂ ਉਹ ਵਧੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਬੰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਭਾਈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਭੇਦ परमेश्वर ने सतवें दूत दे राही प्रकट कर देते। आमीन। सबो सतवें दूत की आवाज देते दिन जाओ तुरी बजावेगा तो परमेश्वर दा भेद संपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। कोई वचन की गल बाकी नहीं रही, नहीं ये दर्जा रह गया ही या ये रह गई या वो रह गई जो किसी और ने पूरे करने नहीं। परमेश्वर ने काम नूं संपूर्ण किया है अपने नबी दे राही। और आखिरी नबी सी, उन्हें पहला सुधारक भेजे, उन्हें नबी इस युग च इसलिए भेजा क्योंकि परमेश्वर नबियों के राही काम नूं पूरा करता है, वचन नूं पूरा करता है। फिर हुण जदों ने नबी भेजा हुण कुछ भी बाकी नहीं रहा। हालेलुया। काम नूं संपूर्ण कर दिता गया। तुहानूं पता और सेवकाई एलीएजर वाली सेवकाई सी, और एलीएजर ने काम पूरा करके गया सीगा। एलीएजर ने सब कुछ और रिकण दिता ही ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जब तक रिबका को इजहाक मिले नहीं, एलीएजर दृष्ट तो नहीं गया। किन्हें आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा तब तक दृष्ट नहीं किया जाता कि यीशु मसीह दृष्ट ते आ नहीं गया। किन्हें आमीन कह सकते हैं? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। ते जानदे समा की है? ये समा उठाए जांदा है। आमीन। और उठाए जाण दे लई उठाए जाण वाला विश्वास चाहिदा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तां फिर जरूरी नहीं है हुण ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, और जो पिछले हफ्ते ही प्रचार किया बुधवार अपने दिन ते और संदेश ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੱਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬੈਤਸ਼ੇਬਾ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਊਰੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। एक दिन जदों अपने महल ते टहल रहा सीगा और ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ एक औरत ਜਿਹੜੀ ਨਹਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦਾਊਦ ਕੋ 500 ਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਊਰੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦਾਊਦ ਕਿੰਨਾ ਫਸਿਆ। और की कुछ होया? ऊरिया मरवा दिता गया, ਉਹਦਾ ਪਤੀ दूसरे दी पत्नी रख ली ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। आमीन। यो प्राप्त करना है जो ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। आमीन। अब्राहम ने क्या छुटकारे ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।
कहो मेरा छुटकारा हो गया, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਆਦਮ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਆਦਮ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਾਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਜਦ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਆਦਮ ਨੇ ਗਵਾਇਆ, ਇਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਊਰੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੈਤਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਆਇਆ, ਨਥਾਨ ਨਬੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਮੀਨ। ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਥਾਨ ਦਾਊਦ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ 500 ਭੇਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। और उन्हें क्या दूसरे पास एक होर बंदा ही जेड़ा बहुत गरीब सीगा और उनको इक्को ही सी, और ये जेड़ा 500 वाला सीगा ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 500 ਚੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਪਾਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੱਲੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ 500 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਨਥਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਬੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬੁੱਝਣਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਸੇ ਹੀ ਜੜ ਚੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੋਮ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 500 ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਭੇਡ ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨਥਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਬੈਤਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਊਰੀਆ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣੀਆਂ 500 ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣੋਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ? ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਬੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 7 ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੂਤ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ, ਜਦ ਵੀ ਨਬੀ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਬੀ ਆਇਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਨਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੇਦ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਭੇਦ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭੇਦ ਖੁੱਲਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਔਰ ਉਸ ਭੇਦਾਂ 'ਚੋਂ ਵੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਜਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਕੋੜੀ ਦੁਆ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਆਂਦੇ ਲਈ ਉਹ
ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਇਜ਼ਬਲ ਦੇ ਲਈ ਏਲੀਆ ਕੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਫਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਜ਼ਬਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੌਤ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਲੋਦੀਕਿਆ ਯੁੱਗ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਰਕ ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਕੋ ਨੇ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਛਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਦਾ। जब क्यों भी सिक्के सोटा है वापस और वो पतरस को गया, तू मेरे प्यार करदा, तू मेरे प्यार करदा, तू मेरे प्यार करदा। इसलिए मैं चाहना प्रभु यीशु मसीह अपनी महान कृपा दे सदा ही साडे घाटिਆਂ ਨੂੰ प्रगट कर। आमीन। चाह ताड़ना दे, सानू चिड़क दे, सानू मार, जो करना कर साडे नाल कर, जिन्ना कुटना कुट, लेकिन सानू तराश दे। आमीन। तेरे हीरे बना जिन्हां दे विचों तेरा प्रकाश लभे प्रभु। तन पता अपने हीरिਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਉੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 7 ਰੰਗ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 7 ਗੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਉਸੇ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਮੀਨ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਸ਼ਬਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਾਊਦ। 7 ਦਿਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 7 ਦਿਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਾਊਦ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੋ ਸੱਤਾ ਕਲੀਸਿਆ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਆਦਮ ਹਵਾ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕਦੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਰ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਜਰਾ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਥਾਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ। ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਗੈਸਟ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੈਸਟ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਸੁਣਦੇ? ਇਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕਿਹਨੇ ਸਮਝੇ? ਲੱਗੀ मैं की क्या? आमीन आमीन। क्योंकि उनको विजिटर ही आया ही जो उन्होंने गलत डिसाइड कर लिया हुन करना की है। हालेलुया हालेलुया। तुम जानते हो कि आदम की गैर मौजूदगी च विजिटर ही आया सी हवा को। आमीन। किन्ने आमीन कह सकते हैं? और वो विजिटर जेड़ा आ रहा ओरे आड़ उते की फैसला करना चाहिए ये तो ही हवा खुंज गई। और वो विजिटर साडे वो सोचा विचार है जेड़ा दिन भर साडे ते आउंदे है। अपने मुंह तो कुछ भी बोलने तो पहला कुछ भी काम करने तो पहला देखो ये विजिटर केड़ा है। आमीन। किते ये विजिटर ऊरिया दी पत्नी ना मरवा दे। हां ओरी पत्नी नु लै ना लवे या ऊरिया ना मरवा दे, गलत काम ना करा दे, मुंडा ना मरवा दे। किन्ने आमीन कह सकते हैं? वो विजिटर इसलिए जवानां नु खास करके हर एक विजिटर नु बड़े ध्यान नाल लैन दी लोड़ है। वो विजिटर के तो टेलीविजन अगे बैठ तू ऐ देख तू ओ देख तू ओ देख तू इदा कर तू ओदे पीछे जा तू ओ कर। विजिटर मरवा दे सकदा है। आमीन। दाऊद दा कितना नुकसान होया उस विजिटर दे करके। बाइबल पेता दी किताब इच संस्था वालों नहीं लभड़ी जो बोल रहे लेकिन मिलादा घर साडे च सब नु समझ लग रही है की कह रहे हैं। आमीन। प्रभु दा नाम महिमा मिले। हालेलुया आमीन आमीन। धन्यवाद होवे। हालेलुया हालेलुया। विजिटर दोवें तरह दे आंदे आ। दोवें तरह दे विजिटर आंदे आ। आमीन। कुछ वो हुंदे जेड़े जिन्हां दे पिछे जीवन हुंदा और कुछ वो हुंदे जिन्हां पिछे पाप हुंदा। हवा को जेड़ा विजिटर आया ही वो पाप वाला ही। लेकिन उत्पत्ति 18 दे आए अंदर जेड़ा अब्राहम दे कोल विजिटर आया वो जीवन वाला विजिटर सीगा। किन्ने नु याद है? किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया प्रभु दा नाम महिमा मिले। वो विजिटर दो दूतां दे सने अब्राहम दे कोल चलदा होया ओदे घर च आया। हालेलुया किदा वादे नु लेके आया। आउंदे साल बहार दी रुते तेरे घर पुत्र होवेगा, सारा तेरी पत्नी पुत्र नु जन्म देवेगी। हालेलुया हालेलुया। किन्ने आमीन कह सकते हैं? प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। दोवें तरह दे विजिटर है। चंगे विचार भी आउंदे आ बुरे भी आउंदे आ। लेकिन वो विचार जेड़ा ऊरिया नु मरवा देवे ते बैशबा नु नजायज रखवा दे इस विजिटर ते कदे ध्यान ना दो कि उन्हें की खवाना है। समझ लग गई ना? आमीन। हालेलुया प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। अपना विषय की है? हमेशा मतलब बख्शे हुए अपने अधिकार कानूनी हक वो हक जो परमेश्वर ने बख्शिया है ऐसा ऐ वो लेना है। हालेलुया प्रभु दा नाम महिमा मिले। जो गिनती 32 अध्याय पढ़ोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਗੋਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ मूसा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਧੇ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। 12 ਗੋਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਯਾਕੂਬ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰ और इन्हां 12 पुत्रां तो 12 गोत्र। हालेलुया आमीन। तो पूरे याकूब दे 12 पुत्र इजराइल जेड़ा सीगा वो सारे मिस्र च गुलाम सी। उथों इन्हां 12 गोत्रां नूं बाहर कढिया गया और जो बाहर कढे सफर च निकले बपतिस्मा लिया मिस्र छड्डिया गां वधे मन्ना खादा चट्टान चों पानी पीता अग दे खंभे नूं देखिया बदल दी गवाही च चले और जो एग्जैक्ट वादा की हुई धरती ते पहुंचने वाले सी और तो पहले यरदन का इलाका है यरदन दरिया सी और यरदन तो नाल ही एक इलाका सीगा। हालेलुया यरदन दा पूरब वाला पासा और वो बहुत हरियाली वाला भरिया सी डेवलप एरिया है देखने नूं शानदार बिल्कुल उसे तरह जिदा लूत नूं सदोम अमोरा लगा। हालेलुया प्रभु दा नाम महिमा मिले। बहुत ध्यान नाल सुनियो और जो उत्थे के पहुंचे हुण अगे वादा कीती हुई धरती सी यरदन तो पार वादा कीती हुई धरती सी और इत्थे तक के पहुंच गए
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੜ ਗਏ 2.5 ਗੋਤਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਹੈਨਾ? ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ, ਥੱਕਾਂਗੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇ, ਏਰੀਆ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਦ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਆਮੇਨ। ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਥੰਮ ਜਾਓ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਇਹ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਦਾ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਤਦ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ 2.5 ਗੋਤਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੜ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੇਨ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਲਈ। ਇਹ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਇਹ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ, ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਮੇਨ। ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਲੰਘਣਗੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ 2.5 ਗੋਤਰ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਇਹ 2.5 ਗੋਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਰੂਬੇਨੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਗਾਦੀ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਗੋਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੜਨਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਲਈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੋ, ਰੂਬੇਨੀ ਦੀ, ਗਾਦੀ ਦੀ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਭ? ਆਮੇਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਚਰਚ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਜਿਹੜੇ 2.5 ਗੋਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ 2.5 ਗੋਤਰ। ਆਮੇਨ। ਕੋ ਭਾਈ ਜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ 'ਚ ਸਭ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਸਭ ਇਹਦਾ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੈਮਸੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਹਨਾ? ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਵੀ ਸਭ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਜਿਹੜੇ
ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ 'ਚ ਗੁਰੂ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਮਿਸਰ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਦੂਤ ਮਾਰਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਲਸਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ 2.5 ਗੋਤਰਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 2.5 ਗੋਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਤਪਤੀ 49 ਅਧਿਆਇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ 12 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰਕਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਬਰਕਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕੋ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ 49 ਅਧਿਆਇ 'ਚ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ 12 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 2.5 ਗੋਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਰੂਬੇਨੀ, ਗਾਦੀ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਗੋਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬੇਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। 49 ਅਧਿਆਇ ਇਹਦੀ 3 ਤੇ 4 ਹੈ। ਰੂਬੇਨ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੱਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਤੇ ਯੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਲ ਵਾਂਗ ਉਬਾਲਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਰੂਬੇਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਇਹ 2.5 ਗੋਤਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗੋਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੋਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜਲ ਵਾਂਗੂ ਉਬਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲੀ। 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਤੀ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਣਾ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰੂਬੇਨੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਲ ਵਾਂਗ ਉਬਾਲਾ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੇ ਮੋਢੀ ਹੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੀ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮੋਢੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ, ਸਥਿਰਤਾ
चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗਾ स्थिर का मतलब एक जगह खड़े नहीं रहना स्थिर का मतलब कोई स्टैंड नहीं स्थिर का मतलब पक्के नहीं आज कुछ हो रहा कल कुछ हो रहा इस हफ्ते कुछ हो रहा अगले हफ्ते कुछ हो रहा 6 महीने इस चर्च च और 6 महीने और चर्च च तू स्थिर नहीं रहेगा रोबे नहीं जो वादा की हुई धरती तक नहीं पहुंच रहा उत्थे जान के बहुत परफेक्ट है तो बड़ा धन्यवाद करता परमेश्वर आत्मा ने वरदान रखे अपने कलीसिया के अंदर गाड़ी दे लई जिन्हां उत्ते इन्हां गल्लां नूं खोलदा है किने आमीन कह सकदे हैं हालेलुया रूबेनी गोत्र अनोठा पुत्र है मेरा बाल ते मेरी शक्ति दा मोढिया हालेलुया पर तू पानी वांग उबलण वाला है स्थिर नहीं है प्रभु ने इदां दे लोक नहीं चाहिए वादा कीती हुई धरती तो खुंजना आया जल्दी स्थिर नहीं रहंदे थे आमीन कह सकते हैं दूसरी केड़ी किस्म ही गादी हालेलुया किने आमीन कह सकते हैं प्रभु दे नाल महिमा मिले बजाय दे करके लोग कहना चाहते हैं आवाज नहीं जानी है ताली बजावांगे प्रभु के लिए थोड़ा समय लग रही महिमा मिले आमीन हालेलुया हालेलुया ओ भैन भरावो थानू पता फरीसियां नूं यही मान सीगा ही पुराने आ ए मोडी आ ऐसे मान च सीगे हो यीशु मसीह ने नहीं कहा नवी मैं पुरानियां मुश्किल च नहीं पाई जाती इदां ही है आमीन उन्हें स्थिर चाहिए सीगे वो स्थिर नहीं हालेलुया गादी 49 दी 19 है गाद नूं धाड़ भी धक्कणगे पर वो उन्हां दी पिठ नूं धक्केगा हालेलुया आमीन यानी दुश्मन उत्ते हमला करनगे लड़ाइयां करनगे पर वो लड़ाई विच उन्हां नूं जित लवेगा ये ढाई गोत्रां च एक किस्म है हालेलुया प्रभु दे नाल महिमा मिले ये लड़ाई च बहुत तेज होएगा पर ये होएगा ना ढाई गोत्रां जेड़े वादा कीते हुए धरती तक नहीं पहुंचने चर्च के अंदर कुछ विश्वासी होंगे जिन्होंने लड़न लिए ठहराया होंगे आज कुछ वक्रा किस्म है हालेलुया हम पेंटिकोस्ते एतवार आ जाएंगे उन्हें क्या तू लड़ेगा दुश्मन जितने हम है ना अपने पास सिंपल भाषा चलो पंजाबी दी एक ऐप है और इस लिखत नूं लिखा गया गाद नूं फौजा धक्कण गया पर उन्हां दी पिठ नूं धक्केगा पंजाबी अपनी बाइबल च लिखे रिटन वाली गाद नूं धाड़ भी धक्कणगे पर उन्हां दी पिठ नूं धक्केगा ये लड़ाई करेगा हालेलुया हालेलुया भैणो भरावो कई विश्वासी चर्च च सचमुच वो लड़ाई च गाह होणगे लगणगे बंदा बड़ा योद्धा है हर तरीके दे नाल कोई बंदगी नहीं छड्डनी कोई काम नहीं छड्डना चर्च दा लड़ाई च अगे पर दूजियां लड़ाइयां च भी अगे नाल ही हालेलुया और एक कुछ ना कोई छेड़िया ही होएगा हालेलुया हालेलुया आमीन तू जूड़ा इदा ताण चुक्या तू तेरे बाल ते नहीं कटाए हालेलुया सारे हालेलुया करदे होणगे ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ और दूजे एंट्री करने देखे गए ने चप्पल किदा दी पाई इन्हें कपड़े किदा दे पाए हालेलुया हालेलुया कुछ ना कुछ मसले नु छेड़ी रखेगा आमीन लड़ाई च पूरी होएगा उन्होंने महिमा मिली पर वो वादा की हुई धरती तक नहीं पहुंच पाया
ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਰਚ 'ਚ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਰਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਅਲੱਗ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਪਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਯੋਰ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੀਸਰਾ, ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਗੋਤਰ। ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਨਸ਼ਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। 2 ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਉਹਦੇ, ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਇਫਰਾਈਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਗੋਤਰ ਸੀਗਾ 2.5 ਗੋਤਰਾਂ ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਡੈਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਬਾਪ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਯੂਸਫ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਗੋਤਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ। ਉਹ ਜੋ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਰਚ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਭਲਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਚਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਰੋਬੇਨੀ ਨਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਚਰਚ 'ਚ ਗਲਤ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਠੀਕ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਅਹੀਥੋਫਲ। 9 ਸਾਲ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਹਾ 9 ਸਾਲ। ਆਓ ਏਦਾਂ ਕਹੀਏ, ਦਾਊਦ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਔਰ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿਉਂ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਉਹ ਰੜਕ। 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ YouTube ਤੇ ਚੜੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚਿਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਏ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਆ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਹੀਥੋਫਲ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੀ 9 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਚਰਚ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ।
ਉਰੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਰੜਕ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਰੜਕ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਬੈਰਸ਼ਬਾ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਪੋਤਰੀ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੜਕਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ ਪਰ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮੇਨ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ। ਬਬਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, डिनोमिनेशन बनाने लोग नहीं चाहिए, सिर्फ 2 जने चाहिए, एक अगुवाई करने वाला और एक विषय चलन वाला। ये संस्था है। संस्था बनाने लिए बहुत लोग नहीं चाहिए, सिर्फ 2 जने ही, एक तोड़ने वाला एक पीछा करने वाला, बस यही संस्था बन गई। किन्नियां संस्था बन जांदियां फिर। पुराने नेम च होया दाऊद दा सेवक सीगा, उन्हें 9 साल तक गल अपने अंदर रखी, जब तक उन्हें कोई साथी भरा नहीं मिलिया। उस तो बाद फिर उन्हें खोली, वो उन्हें रड़क कड्डी जिहड़ी इहदी पोतरी ने उन्हें कीता सीगा। किन्ने आमीन कह सकते? किन्ने समझ रहे भैणों भराओ? हालेलुया आमीन। 10 मिनट और। बहुत बढ़िया मैसेज है। प्रभु तुहानू बरकत देवे। ਇਹ 2.5 ਗੋਤਰ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹ ਗਿਲਿਆਦ ਸੀਗਾ। ਧਿਆਨ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਗਿਲਿਆਦ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਲਿਆਦ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਗਿਲਿਆਦ 'ਚ ਮਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਗਿਲਿਆਦ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਪਹਿਲੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਅੜ ਗਏ? ਪਹਿਲੀ ਖਿੱਚ ਤੇ। ਜਦਕਿ ਤੀਸਰੀ ਖਿੱਚ यरदन तो पार सीगी। परमेश्वर ने गिलियाद दा नहीं, उन्हें कनान दा वादा कीता सी। हालेलुया। किन्ने आमीन कह सकते हैं? प्रभु दे नाम में महिमा मिले। असी भी चंगियाई चाहते हैं, असी भी चमत्कार चाहते हैं, पर वादा यरदन तो पार है। एक गिलियाद यरदन तो इधरले पासे ही, तीजी खिच यरदन तो पार है, और तीजी खिच है। मैंने ये समझदा परमेश्वर और बंदा एक हो जाना, जिथों बचन ते आ जाता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु दे नाम महिमा मिले। ओदली फिर ये चंगियाइयां, ये चमत्कार दे सिर उते प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। फिर प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਆਮੇਨ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ, और फिर भी बंदा बचेगा, क्योंकि और तीजी खिंच तक गया है। सो ये समा कहना है कि गिलियाद च रहंदा, यरदन तो पार दा। अलीशा नू वो बरकत किथे मिली? दोरे मसे दी, यरदन तो पार। यरदन तो उरे नहीं। किन्ने आमीन कह सकते हैं? और यरदन मौत नू बयान करदी है। मरण तो पहला वादा नहीं मिल सकता। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, जब तक जमीन 'ਚ दाना पै के मरदा नहीं, बहुत सारा फल दे सकदा। आमीन। जे साडे 'ਚ बहुत सारियां गल्लां संसारिक कई भी जुंदियां है, ये मरे नहीं। मेरा मतलब कि फिर वादा मौत तो पार है, यरदन तो पार है। ध्यान दिओ, साडा बख्शिया होया अधिकार यरदन तो पार है। आमीन। गिलियाद नहीं है। परमेश्वर ने की बख्शिया थी, हुण समझ चुके ने, समझ नहीं प्रचार करने पिछले 1 घंटे तो। हालेलुया। सब की बख्शिया 11 दिनां च रैप्चर, झूठना, शीना दा बदल जाना, ये साडा बख्शिया अधिकार है। इस तो इलावा कुछ ना लो, सिर्फ यही लो। जिन्ना हो सकदा इस संदेश च वड़ जाओ, अपना समा वध तो वध प्रभु नूं दो। यही उठाए जाना।
दिवाली मसा च तुहानूं लै आएगा। सब चीज़ां भुला दो जिहड़ियां गलत है। शैतान बहुत पीछे चढ़िया है। 2.5 गोत्र ने बाहर कढ़ लिया दिते, अंदर नहीं वड़न दिते। मत सोचो कि बाहर आ गए हैं, मतलब ये रखांदा कि अंदर वड़ गए। किन्ने आमीन कह सकते हैं? अपनी बख्शी हुई विरासत नूं गवाड़ा नहीं है। किन्ने आमीन कह सकते हैं? ओ हालेलुया। कि कह सकते हैं प्रभु सब कुछ ले ला और वो बरकत मैनूं दे के जाएगी। मेरे तो होना कुंजी अपनी विरासत नूं संभालना पैंदा हुंदा है। हालेलुया। किन्ने जानदे हैं नबोत दे बारे? नबोत अंगूरी बाग सीगा, ओदी विरासत सी, ओदा विरसा सीगा। हालेलुया। ओदा हक सी। अहाब ने लेना चाहा, नबोत ने अपनी जान दे दी पर उन्हें अपना हक नहीं गवाया। उन्हें विरासत वैरी के हत्थां च नहीं नाम दी। उन्हें क्या तेन पता नहीं हो सकता की आज्ञा है, ये दूजी गोत्र च नहीं जाना चाहिए। ये संदेश रैप्चर उठाया जाना अं नहीं कहिए कि दूजे युग के लिए सीगा, साडे युग लिए मेरा हक है, मेरा अधिकार है। उन्हें वादा किया है, वो सानू इत्थे तक लैके आया है, वो अगे भी लैके आना चाहता है। वो सानू बहुत प्यार करता है। प्रभु मैनू प्यार करता है, प्रभु तुहानू प्यार करता है। वो तुहाडे शरीरां नूं बदल देना चाहता है। कल्ला इस धरती ते नहीं, वो तुहाडी उत्थे नाल संगति करना चाहता है। हालेलुया। भाई ने बहुत वधिया दस्सिया। उन्हें क्या अब्राहम ने क्या यीशु मसीह लाजर दी कब्र ते बाहर जाके पता क्यों रोया? अब्राहम नाम ने हवाला दिता। उन्हें क्या पता क्यों रोया लाजर दी कब्र दे बाहर जाके? क्योंकि उन्हें क्या लाजर अब्राहम दी गोद च जा चुका सी और परमेश्वर उन्हें दोबारा इस धरती ते बुलाना पैना है। अब्राहम ने क्या इसलिए रोया कि उन्हें दोबारा मरना पैना। समझ लगी? आमीन। फिर क्या उत्थों इन्हें बुलाना पैना दोबारा, तां रोया। वो एक वधिया आनंद वाली जगह है, इत्थों चल गया, वो महिमामयी जगह सी, उत्थों दोबारा उन्हें बुलाना पैना, रोया। उन्हें फिर मरना पैना। ये आम शरीरिक चंगियाई जी उठना। अब्राहम ने क्या एक मुर्दियां च जिंदा हो जाए बंदा, ये इन्ना वधिया नहीं है जिन्ना एक आत्मिक जी उठना हो जाए। सब तो मारे, क्योंकि आम शरीरिक जी उठना होया बंदा फिर मरेगा, एक आत्मिक जी उठना कदे मरेगा नहीं। किन्ने ने कनान चाहते हैं, कि चाहते हैं चंगियाई तो अगे वधिए, यतन तो बाहर जाइए। उन्हें 2.5 गोत्रां को उत्थे नहीं हटना, अगे वधिए। यहोशुआ कलेब जिन्होंने क्या मेरी विरासत इत्थे है, मेरा विरसा इत्थे है, मेरा हक इत्थे है। कलेब ने जिहड़ा पहाड़ मंगिया वो दुष्ट आत्मा नाल भरिया सीगा, दैंतां नाल भरिया सी, पर उन्हें कहा मैनूं दे, जे मेरी विरासत है, मेरे विरुद्ध कुछ भी मैं लड़ा सिर चुका। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता, एक कमजोर हाँ, घट हाँ मेरे खुदावंद, पर तेरा वचन सानू दलेरी दिंदा है, तेरा वचन सानू ताज़ा करता है, फिर तो जोश ना भरता है, रिफ्रैश करता है। प्रभु तेरा धन्नवाद इस महान संदेश के लिए जो तू साडे दिनां च भेजिया। प्रभु बोलन दे असीं तेरी इसे किरपा च अगे वधिए। बहुत सारे योर हैं प्रभु जो चाहते हैं कि एक जगह ठहर जाइए पर अं अपनी विरासत को भूल जाइए, जो हक परमेश्वर ने सानू बख्शिया उस तो पहुँच जाइए प्रभु। पर इदा ना हो पिता, अं अलर्ट होइए, पूरी तरह बचन से खड़े होइए प्रभु, और पछाणिए कि जो तो साडी जिंदगी बीत रहा है अं किवें परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। मैं अपने आप को तेरे अगे झुकांदा, नम्र करदा, अपने लोगों को खुलादा। परमेश्वर से सब तेरे अगे अधीन होंगे हैं पिता, साढ़े जीवन तेरी सिद्ध मर्जी पूरी हो गई। इस कारण वर्कर दे भैन भरावां वाली जो बीमार हैं, एक बार फिर बेनती है खुदावंद, कनान की धरती जो महान फल है, उत्ते शक्तिशाली खुदा है, समर्थित पिता है, योद्धरा स्वामी है। तो अपने बच्चों के शरीरों के विचों अपने गुणों का प्रगटावा कर तो बहुत बरकत दे। ये आस विश्वास होर मजबूत हो गई, साड़ी मदद कर, रहम कर प्रभु। अगला सारे समा तेरे रखा जी, प्रार्थना यीशु मसीह का। आमीन। बरकत दे सारी।